بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. درسنا اليوم بإذن الله عز وجل وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون إلى آخر الحديث. خيرا تلانتنا ما يتملكتني ينبروا يعني أمر بالمعروف نهي عن المنكر بملكم نجر مازز كما تفون نجر مكلكل. ይሄ ማለት ነው ሚን ኡሱል ኢስላም ወሚን ኡሱሊ ሑሱል አልፈላህ ሰውየው ነፃ ለመውጣቱ መሰረት እንደሆነ አይተን ነበርና አሁንም ማለት ነው ከሐዲስ ተመልክተን ነበር። ትላንትና አቢ ሰዒድ አልኹድሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ያስተላለፈውን ሐዲስ አይተናል። መን ረአ ሚንኩም ሙንከረን ፈሊዩገይርሁ ቢየዲሂ ፈኢን ለም የስተጢዕ ፈቢሊሳኒህ ፈኢን ለም የስተጢዕ ፈቢቀልቢህ ወዛሊከ አድዐፉል ኢማን የሚለው ማኑ እንደተመለከትን ግልጽ ነው። አሁን መቀጠለው ምን አሉ? ወፊ ሶሒህ ሙስሊሚን ወፊ ውስጥ እኮ ጸድቋል። ሶሒህ ሙስሊሚን ሶሒህ ሙስሊም ላይ የጸደቀ የሆነ ዘገባ አለ። አሁንም ኢማም ሙስሊም በዘገበው ሆኖ ዘገባ ሶሒህ ላይ የጸደቀ የሆነ ዘገባ አላሉ ሐዲስ አለ። አይዶን መለስ ብለን ቅድም ላይ ማለት ነው በድጋሚ ማለት ነው። አይዶን ማለት በድጋሚ ሶሒህ ሙስሊም ላይ የጸደቀ የሆነ ዘገባ አለ። ቅድም ላይ ያየነው ማለት ነው ያለፈው የሆነው ሐዲስ አቢ ሰዒድ አልኹድሪ ረዲየላሁ ዐንሁ የማን ሐዲስ ነበረ? የሙስሊም ያወራው ሐዲስ ስለነበር ማለት ነው። عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يستلالف هنا حديثنا وإن كعبد الله بن مسعود يزو مارتنا إمام مسلم يزجب هنا زجبال من على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتنا عليه الصلاة والسلام بلوالو إلى المالتنا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مالتنا ما من نبي بعثه الله في أمتي قبلي بروتنا قروا ملكتنا عليه الصلاة والسلام ما من نبي عندم كو نبي لم مالو ما من نبي عندم نبي لم بعثه الله تبارك وتعالى يلاك هنا عندم نبي لم يعني في أمة قبلي في وسط مالتنا أمة بهزبوش وسط مالتنا بهزبوش وسط مالتنا عندم نبي الله يلاك لم قبلي كان يبستفيد مالتنا كان يبستفيد عندم نبي كو الله ودهزبوش على كمالو ما من نبي عندم نبي لم بعثه الله تبارك وتعالى يلاكو هنا الله يلاكو هنا عندم نبي يلم في وسط مالتنا أمتين بهزبوش وسط مالتنا يلاكو يلم قبلي كان يبستفيد مالتنا كان يبستفيد عندم يتلاكي هنا الله يلاكو هنا نبي يلم إلا بهون انجي كان له لسو يهون التي بهون انجي مالتنا إلا بهون انجي كان يهون التي بهون انجي له لسو مالتنا لزا نبي يهون التي بهون انجي من أمته كتلاك باشو كون السوج مالتنا من أمته كهزبوچو كسوچو يهون التي بهون انجي من دين مالتنا حواريون بلو مالتنا تناقروا حواريون مالت رداتوش مالتنا አጋዥ እሱን የሚያግዙት እሱን የሚረዱት የሆኑ አካላቶች አላህ የመደበለትና ያደረገለት ቢሆን እንጂ አንድም ነብይ እኮ ከኔ በስተፊት አልተላከም አሉ። ኢላ ካነ ለሁ ለሱ የሆነለት ቢሆን እንጂ ሚን ኡመቲ ሚን ኡመቲሂ ከህዝቦቹ ከተላከባቸው ከሆኑ ሰዎች ሐዋርዩን ረዳቶች አጋዦች ያሉት ቢሆን እንጂ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናገሩ። ወአስሐቡን እንደዚህ ደግሞ ማለት ባልደረቦች የሆኑለት ቢሆን እንጂ ወአስሐቡን ባልደረቦች በማዕና የሚረዱት ጓደኞች ማለት ነው። ወአስሐቡን ጓደኞችና ባልደረቦች የሆኑለት ቢሆን እንጂ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره بلو تناقروا يأخذون يميزو يهونو يأخذون يميزو يهونو بسنته يسون مالتو يزان نبي سنة فلقن يميزو يهونو بالدربوشنا رداتوش يعني يادرقلت الله يادرقلت بهون انجي يأخذون يميزو يميكتروا بسنته بس سنة مالتو بزا نبي سنة يزوت بميطبهون سنة የሚይዙና የሚከተሉ ሰዎች ያኔ ያደረገለት ቢሆን እንጂ ወየቅተዱና የሚከተሉ የሆኑ ሰዎች ያደረገለት ቢሆን እንጂ ቢአምሪሂ በሱ ትእዛዝ ማለት ነው።
ቢመዓና ማለት ነው በዛ ነብይ ትእዛዝ የሚከተሉ የሆኑ ሰዎችን ያደረገለት እኮ ቢሆን እንጂ አንድም ነብይ አልተላከም ብለው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ማለት ነው። ثم إنها تخلف من بعدهم خلفون ብለው ተናገሩ። ثم ከዛም ማለት ነው ኢነሃ እሷ እኮ ማለት ነው ቢመዓና ማለት ነው ኢነሃ ማለት ነገሩ ጉዳዩ ተኽሉፉ ትተካለች ሚን ባዕድህም ከነዚህ ሰዎች በኋላ ከነዛ ማለት ነው በሱ ሱና በዛ ነብይ ሱናና በሱ ትእዛዝ ከሚከተሉ ሰዎች በኋላ ያኔ ማለት ሚን ባዕድህም ከነሱ በኋላ ኹሉፉን ምትኮች እኮ ይተካሉ አሉ። ثم إنها ثم ቀጥሎ ከዛም ኢነሃ ነገሩ ጉዳዩ ተኽሉፉ ትተካለች ሚን ባዕድህም ከነሱ በኋላ ኹሉፉን ምትኮች ይተካሉ። ተተኪ ማለት ኹሉፍ ማለት የሚተኩ የሆኑ ተተኪዎች ይተካሉ። የነዚህ ሰዎች ባህሪ ደግሞ ምንድነው? የቁሉነ ማ ላ የፍዓሉን ወየፍዓሉነ ማ ላ ዩእመሩን አሉ። የቁሉነ ብለው ይላሉ በምላሶቻቸው ይናገራሉ። ማ ነገርን ላ የፍዓሉን የማይሰሩትን ነገር ማለት ነው። የማይሰሩትን የማይተገብሩትን ነገር ይናገራሉ። ይሄን እንሰራለን እንዲህ እናደርጋለን ብለው የሚናገሩት ሰዎች ይተካሉ አሉ። ወየፍዓሉን እንደዚሁ ደግሞ የሚሰሩ የሆኑ ሰዎች ይተካሉ። ማ ነገራቶችን ላ ዩእመሩን ያልታዘዙበትን ነገር ማለት ነው። ቁርአን ላይ የሌለውን ሐዲስ ላይ የሌለውን ያልታዘዙበት የሆነውን ነገር የሚፈጽሙ የሚሰሩ ሰዎች ይተካሉ ብለው መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናገሩ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን አሉ? ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈመን ጀሃደሁም ቢየዲሂ ፈሁወ ሙእሚን አሉ። ፈመን አካል ጀሃደሁም እነሱን የታገለ የተዋጋቸው የሆነ አካል ቢየዲሂ በእጁ ማለት ነው በእጁ የተዋጋቸውና የታገላቸው የሆነ አካል ፈሁወ ሙእሚኑን ፈሁወ ይህ አካል ሙእሚኑን አማኝ ነው ብለው ማለት ነው ተናገሩ። ፈመን ጀሃደሁም እነሱን የተዋጋና የታገለ የሆነ አካል ቢየዲሂ በእጁ ማለት ነው በእጁ የታገላቸው የሆነ አካል ፈሁወ ሙእሚኑን እነዚህን ሰዎች ማለት ነው ያኔ ያልታዘዙትን የሚሰሩ እንደዚህ ደግሞ የማይሰሩትን የሚናገሩትን ሰዎችን የታገለ በእጁ የተጋደላቸው ማለት ነው። ፈሁወ ይህ አካል ሙእሚኑን አማኝ ነው አሉ። ትክክለኛ አማኝ ነው ብለው አሉ። ወመን አካል ደግሞ ጀሃደሁም እነሱን የተዋጋ የሆነ አካል ደግሞ የታገላቸው ቢሊሳኒሂ በምላሱ ማለት ነው። በምላሱ የተዋጋ ማለት ምን ማለት ነው? ረድ ያደረገባቸው አዲስን ነገር ሲያመጡ ቢድዓን ነገር ሲሰሩ ረድ ያደረገና የመለሰባቸው ፈሁወ ሙእሚኑን ፈሁወ ይህ አካል ሙእሚኑን አማኝ ነው ትክክለኛ አማኝ ነው እምነት አለው አሉ። ወመን አካል ጀሃደሁም እነሱን ደግሞ የተዋጋቸውና የታገላቸው የሆነ አካል ቢቀልቢሂ በቀልቡ ማለት ነው በልቡ ነው በልቡ ይጠላ በልቡ መታገል ማለት ነው በልቡ መጥራት በመላሱ እንኳን ባይናገር በልቡ ይጠላ የሆነ አካል እነዚህን ሰዎች ማለት ነው ፈሁወ ይህ አካል ሙእሚኑን አማኝ የሆነ አካል ነው ያኒ በአላህ ያመነ የሆነ አካል ነው ብለው ተናገሩ። ከዛ ቀጥሎ ምን አሉ? ወለይሰ የለም እኮ አሉ ወራአ ዛሊከ ወራአ በስተጀርባ የለም ዛሊከ ከዚህ በስተጀርባ ማለት ነው ከዚህ በስተጀርባ ምንም ነገር የለም። ሚነል ኢማኒ ከእምነት እኮ የለም። ሐበቱ ኸርደሊን ሐበቱ ማለት ያኒ ማለት ነው የቅንጣት ታክል ማለት ነው። ኸርደሊን የጎመን ዘር ፍሬ ያክል እምነት የለም ከዚህ በኋላ ምንም ማለት ነው። ከዚህ ወዳ በልቡ የማይጠላ የሆነ አካል ምንም ከዚህ ወዳ እምነት የለውም አሉ። ቢማዕና እምነቱ በጣም የጎደለ ደካማ ይሆናል እምነቱ ማለት ነው። በጣም የደከመ ይሆናል ማለታቸው ነው። ከእስልምና ይወጣል ማለት ሳይሆን እምነቱ በጣም የደከመ ይሆናል። በቃ ደካማ ማለት ነው ይባላል። ይሄ በጣም ደክሟል ይባላል ነው። ኢዘን ወለይሰ የለም ወራአ ዛሊክ ከዚህ በስተጀርባ ከልብ ከመጥራት ውጭ ማለት ነው። ከልብ በልቡ የማይጠራ ከሆነ በልቡ የሚወድ ከሆነ ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር የለም አሉ። ወለይሰ የለም ወራአ ዛሊከ ወራአ ማለት በስተጀርባ ዛሊከ ከዚህ በስተጀርባ የለም ከዚህ ውጭ ማለት ነው። በልቡ ማልጠላም ካለ ያው ምንም ዋጋ የለውም እምነቱ በጣም ወልቋል ማለት ነው። ሚነል ኢማን ከእምነት እኮ የለውም እንደ እምነት የለም ከዚህ ወዳ በልቡ ከመጥራት ውጭ ማለት ነው። ሐበቱ ኸርደሊን ሐባ ማለት ያኒ ቅንጣት ታክል ኸርደሊን የጎመን ዘር ፍሬ ማለት ነው። ሐባ ማለት ፍሬ ያክል ኸርደሊን የጎመን ዘር ፍሬ ያክል እንኳን እምነት የለም አሉ። በቃ በትክክል ያኒ የጎመን ዘር ፍሬ ያክል እንኳን እምነት የለውም ከዚህ ወዳ በጣም እምነቱ ደክሟል በልቡ መጥራት ካልቻለ ማለት ነው። ኢዘን ከባድ የሆነ ነገር ነው እዚህ ላይ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩ ያሉት። እና ሙንክር ሲሰራ ካየን ያኒ ማለት ነው አዲስ ቢድዓ የሚጨምሩ ሰዎች ይሄ ባህሪያቸው ነው ማለት ነው። የቁሉነ ማ ላ የፍዓሉን ወየፍዓሉነ ማ ላ ዩእመሩን ብለው ይናገራሉ። ማ ላ የፍዓሉን የማይሰሩትን እንሰራለን ብለው ያወራሉ። ወየፍዓሉን ይሰራሉ ደግሞ ማ ላ ዩእመሩን ቁርአን ላይ የሌለን ሐዲስ የሌለን ያልታዘዙበትን ስራ ይሰራሉ። እነዚህ ሰዎች ምንድናቸው? ሙብተዲዎች ናቸው። አዲስ ቢድዓ የሚያመጡ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ቢድዓ የሚሰሩ ሰዎችን መጠላትና ማውገዝ ግዴታ ነው። በእጃችን ከቻልን ቢድዓ የሚሰሩ ከሆነ በእጃችን ማገድ አለብን። ካልቻልን በምላሳችን ረድ ማድረግ ቢድዓ ሲሰሩ ማለት ነው። ይሄ ቢድዓ ነው ብለን
እዚህም ካልቻልን ደግሞ በልብ ውስጣችን መጥላት በልባችን መጣት አለብን። አሁንም ደግሞ ማንያ በልባችን ካልወደድን ከዚህ ውጭ በቃ ካልጠላን በልባችን ካልጠላናቸው ያው ከዚህ ወዲያ ምንም አይነት ኢማን የለም። ወለይሰ ወራአ ዛሊከ ከዚህ በስተጀርባ የለም ከዚህ ውጭ የለም ሐበቱ ኸርደል ሚን ኢማን ከእምነት ማለት ነው። የጎመን ዘር ፍሬ ያክል እንኳን እምነት የለም ከዚህ ወዲያ በቃ እምነቱ ለቋል ሰውየው በልቡ መጥራት ካልቻለ ብለው ተናገሩ። ስለዚህ በልብ መውደድ አይቻልም ማለት ነው። ወልሐሲል ኢንካሩል ሙንከር ወንጀልን ማውገዝ ግዴታ እንደሆነ ጠቆመ ማለት ነው። አሁን ወቀድ በየነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወቀድ በእርግጥም በየነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ገልጸዋል። ከማ ፊ ሶሒሒል ቡኻሪ ከማ ልክ ማለት ነው ፊ ውስጥ እንዳለ ሶሒሒል ቡኻሪ ሶሒሕ አልቡኻሪ ላይ እንደጸደቀው ምን አሉ ቡኻሪ በዘገበው በሆነው ዘገባ ላይ ሚን ሐዲሲ አኑዕማን ኢብን በሺር ረዲየላሁ ዐንሁማ ሚን ሐዲሲ ከሐዲስ ማለት ነው አኑዕማን ኢብን በሺር ኑዕማን ኢብን በሺር ተብሎ ከሚጠራው ከሆነው ሰሃቢ ረዲየላሁ ዐንሁማ አላህ ስራቸውን ይቀበላቸውና ስራቸውን ይውደድላቸውና ከኑዕማን ኢብን በሺር ተብሎ ከሚጠራው ከሆነው ሰሃቢ ይዞ ኢማሙ አልቡኻሪ ሶሒሕ ላይ ዘግቧል። ምን አሉ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዚህ ሐዲስ ላይ አነ ሀላከል ኡመሚ ኡማዎች እኮ የሚጠፉት አሉ። አነ ሀላከ መጥፋት እኮ አልኡመሚ የኡማዎች መጥፋት የህዝቦች መጥፋት እኮ ይሕሱሉ ይገኛል ብለው ገልጸዋል። ይሕሱሉ ይገኛል ቢሰበቢ ዐደሚ ተናሂ ህዝቦች የሚጠፉት ህዝቦች የሚወድሙት ይሕሱሉ ይገኛል ቢሰበቢ በምክንያት ዐደሚ አተናሂ ዐደሚ ማለት በመጥፋቱ ምክንያት ነው። አተናሂ መከላከል ወይም መከልከል በመጥፋቱ ምክንያት ነው። አኒል ሙንከራት ከመጥፎ ወንጀሎች ማለት መጥፎ ከሆኑ ነገራቶችና ከወንጀሎች መከልከል በመጥፋቱ ምክንያት ነው። ምን የሚሆነው ያኒ ኡማዎች የሚጠፉት ኡማዎች የሚወገዱት አላህ በልአ የሚያወርድባቸው ብለው ተናገሩ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብለው የተናገሩ ነው። ፈቃል ብለው አሉ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲገልጹ ፈቃለ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብለው አሉ ምን አሉ መሰሉል ቃኢሚ ዐላ ሑዱዲላሂ ብለው በምሳሌ ነው የገለጹት። መሰሉ ምሳሌው እኮ አሉ አልቃኢሚ የቆመ ሰውዬ የተቆጠበ ሰውዬ ምሳሌው ዐላ ሑዱዲላህ አላህ በከለከላቸው አላህ ሐራም ባደረጋቸው በሆኑት ወንጀሎች የቆመ ማለት ነው። አላህ ሐራም ያደረጋቸውን ወንጀሎች ያልፈጸመ ማለት ነው። የተቆጠበ ሰውዬ መሰሉ ምሳሌው እኮ አሉ አልቃኢሚ የቆመ የሆነ አካል ምሳሌ የተቆጠበ የሆነ አካል ምሳሌው እኮ ዐላ ሑዱዲላህ አላህ በደነገጋቸው ያኒ ይህን እንዳሰሩ ብሎ በተናገራቸው ሐዶች ማለት ነው ክልከላዎች ላይ አላህ በከለከላቸው በሆኑት ነገራቶች የቆመ ክልከላዎችን ያልፈጸመ ማለት ነው። አላህ የከለከላቸውን ሁዱድ ማለት ጀምዑ ሐድ ማለት ነው። ሐድ ማለት የከለከላቸው ነገራቶች ናቸውና መሰሉ ምሳሌው እኮ አሉ አልቃኢሚ የቆመው ሰውዬ ምሳሌ በምን ዐላ ሑዱዲላህ አላህ በከለከላቸው በሆኑት ወንጀሎች የቆመ ያልሰራ ማለት ነው። አላህ የከለከለው ወንጀል ያልሰራ ሰውዬ ምሳሌውና ወልዋቂዑ ፊሃ ወልዋቂዑ ናም ወልዋቂዒ የወደቀ ደግሞ ያኒ የሚፈጽም የሆነ አካል እኮ ምሳሌው ፊሃ በዛች አላህ በከለከላቸው ወንጀሎች ላይ የወደቀ አላህ የከለከላቸውን ወንጀሎች የሚፈጽም የሆነ አካል እኮ ምሳሌው አሉ። ተግባባን አይደለ? አላህ የከለከላቸው ወንጀል የራቀ ወንጀሎችን የራቀና ወንጀሎች ላይ የወደቀ ሰውዬ ምሳሌ ወልዋቂዒ የወደቀ ፊሃ በዛች በወንጀል ላይ የወደቀ ሰውዬ ወንጀሎችን ያልተቆጠበ ወንጀሎች ላይ የወደቀው ሰውዬ ምሳሌው አሉ ከመሰሊ ቀውሚን ኢስተሃሙ ዐላ ሰፊነቲን አሉ። ከመሰሊ ቀውሚን ከመሰሊ ይመስላል አሉ። ቀውሚን ህዝቦችን ይመስላሉ እነዚህ ሁለት ሰዎች አሉ። ህዝቦችን ይመስላሉ ከመሰሊ ቀውሚን ልክ እንደ ህዝቦች አምሳያ ነው። ኢስተሃሙ እጣ የተጣጣሉ ማለት ነው። ኢስቲሃም ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? እጣ መጣጣል። ኢስተሃሙ እጣን እንደተጣጣሉ ማለት ነው። እጣ እንደተጣጣሉ ዐላ ሰፊነቲን በታንኳ ላይ ማለት ነው። ጀልባ ላይ ሊሳፈሩ እጣን ተጣጣሉ ያኒ ማለት ነው። አንደኛቸው ሁለት ደረጃ አላት፣ ሁለት ፎቅ ናት ጀልባዋና ከታች አለ ከላይ አለ። ስለዚህ ማንኛችን ከላይና ከታች ነው ብለው እጣ ተጣጥለው እጣ የወጣበት ከታች ሆነ፣ አንደኛው ደግሞ ከላይ ሆኑ እና ምን አሉ? እንደዛ ነው ምሳሌው የነዚህ ሰዎች አላህ የከለከለውን ወንጀል የሚርቅና እዛ ወንጀል ላይ የወደቀው ሰውዬ ምሳሌ አሉ ከመሰል ቀውሚን ህዝቦችን ይመስላሉ አሉ። ኢስተሃሙ ያኒ እጣ የተጣጣሉ ሰዎችን ይመስላሉ ዐላ ሰፊነቲን በጀልባ ላይ ማለት ነው። ጀልባ ላይ ባህር ላይ በጀልባ እየሄዱ ያለ እጣ እንደተጣጣሉ ይመስላል። ፈአሷበ እንዳገኘ ማለት ነው። ፈአሷበ አገኘ ባዕዱሁም ከፊላቸው እጣ ከተጣጣሉ በኋላ አገኘ። ፈአሷበ አገኘ ባዕዱሁም ከፊላቸው እኮ አገኘ ምንን
አዕላሃ ከላይ ያለውን የበላይዋን ማለት ነው። ከላይ ያለውን ከፊሎቹ አገኙ፣ እጣቸው ደረሳቸው። ወበዕዱሁም ከፊላቸው ደግሞ አስፈለሃ እታች ያለውን ደግሞ ደረሱ ከፊላቸው። ከፊሉ የበታችሁን ከታች ያለችውን አገኙ ማለት ነው፣ ደረሳቸው ማለት ነው። ልክ እንደነዚህ ሰዎች ናቸው ምሳሌያቸው አሉ። ፈካነ ነበረ አለዚነ እነዛ እኮ ነበሩ ፊ አስፈሊሃ ከታች ያሉት ሰዎች ከታች ያሉት ማለት ነው። ከጀልባዋ ከታች ያሉት ሰዎች ነበሩ ኢዛ ጊዜ ማለት ነው ኢስተቀው መጠጥን በፈለጉ ጊዜ ማለት ነው። ውሃን መጠጣትን ሲፈልጉ ነበሩ። ሚነልማ ከውሃ ማለት ነው። ውሃን መጥለፍና ውሃን መጠጣትን ሲፈልጉ ኢስተቀው ማለት ጠለቡ ሱቅያ ማለት ነው። መጠጥን ሲፈልጉ ሚነልማኢ ከውሃው ከባህሩ መጠጥን ሲፈልጉ መሩ ያልፉ ነበረ ማለት ነው። አላ ላይ ማለት ነው። መን በአካል ላይ ፈውቀሁም ከነሱ በላይ ባለው አካል ማለት ነው። ከነሱ በላይ ባለው አካል ያልፉ ነበር። ወደ ላይ ይወጡና ውስጥ ስለሆነ ያሉት ላይ ወጥተው ያኔ ማነው ከባህሩ ጠልቀው እንደገና ይመለሳሉ። ከላይ ያሉትን ሰዎች ረጋግጠው ይወጡና ያኔ ማነው ሄደው ውሃውን ጠልፈው ይመለሱ ነበረ። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ሙሐወራ አደረጉ ከታች ያሉት ፈቃሉ ብለው አሉ ያኔ ታች ያሉት ማለት ነው። ለው አና ኸረቅና ፊ ነሲቢና አሉ ለው አና እንደው እኛ እኮ ብንሆን ኖሮ ኸረቅና ብንቀድ እኮ ማለት ነው። ቀደድ ብናረጋት ታንኳዋን እኮ ፊ ነሲቢና በዚህ በጣችን እታች ያለው የኛ ጣል ለታችኛው ከታች ያለ ነው። እኛ ውሃው እኮ ውሃው ላይ ቅርቦቹ እኛ ነን። ስለዚህ ታንኳን ቀደድ ብናረጋት እኮ በዚህ ውሃ ይገባልናል። እዛ እየጠለቅን በዛ እየቀዳን እንጠቀማለን ብለው አሰቡ። እንግዲህ ተዋዩ አላዋቂ ሰዎች እንግዲህ አላዋቂ ሲሞት ያውቁ የሚባል ነገር ማለት ነው። ለው አና ኸረቅና እንደው እኛ እኮ ብንቀድ እኮ ፊ ነሲቢና እጣችን ላይ እዚች ታንኳ ላይ እኮ ቀደድ ብናረጋት ጀልባዋን ኸርቀን የሆነችን ሽንቁርማ ነው ሸንቆር ብናረግ ማለት ነው። ኸርቀን ማለት የሆነችን ሽንቁርን እኮ ቀደድ ብናረግ እኮ ጀልባዋን እኮ ብንቀዳትና ብንሰብራት ጥሩ ነበረ። ወለም ኑእዚ አዛባ እናደርጋሉ። እንግዲህ ተመልከቱ አመለካከታቸውን አዛ ማድረጋቸው ነው። እነሱ ሁሌ በቃ እየወጣን በእነሱ ላይ እየረገጥን አዛ ከምናደርግ በዚህ ብንቀድ እኮ ምንም ችግር የለውም ይቀርበንም ነበር አሉ። ወለም ኑእዚ ባናስቸግር መን ፈውቀና ከላይ ያለን ከኛ በላይ ያሉትን ሰዎች ባናስቸግራቸው እኮ ምን ይመስላችኋል ታች ያለውን ጀልባዋን ቀደድ ብናደርጋት ብለው ማለት ነው። በዚህ ተዋዩ ማለት ነው። ከዛ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ፈኢን የትሩኩሁም እንደዚህ ይህን ሐሳብ እየተዋዩ ያለ ይህን ነገር ሐሳብ ሲያስቡ ይህን ነገር ሊፈጽሙ ሲያስቡ ከታች ያሉት ከላይ ያሉት ዝም ካሏቸው ተግባባን አይደለ? እየሰሙ ዝም ካሉ ያኔ ማለት ፈኢን የትሩኩሁም ቢተዋቸው እኮ ከላይ ያሉት ተው ብለው እጃቸውን ካለዟቸው ሊቀዱ ሲሉ ሊሰብሩ ሲሉ ታንኳን ከወደታች ሊቀዱ ሲሉ ተው ብለው ካልከለከሏቸው አሉ ፈኢን የትሩኩሁም ካልተዋቸው ወማ አራዱ ፈኢን የትሩኩሁም ያኔ ማለት ነው። ናም ፈኢን የትሩኩሁም ከተዋቸው ወማ አራዱ የፈለጉትም ነገር ከተው እነሱንም ትተው ካደረጓቸው ወማ አራዱ ያኔ የፈለጉትንም ነገር ከተውት ቢማዕና ምንድነው የፈለጉት እነዛ ሰዎች ከታች ያሉት መቅደድን አይደል የፈለጉት ያንን መቅደዳቸውንም ደግሞ የሚፈልጉትን ነገር ከተው ዝም ካሏቸው ይቅደዱ ብለው ዝም ካሉ አሉ ሃለኩ ጀሚአን ሁላቸውም ይጠፋሉ አሉ። ተግባባን አይደለ? ምክንያቱም ታንኳ ከወደታች ውሃ ከገባበት ያኔ ማለት ነው ከላይም ያለው ሰላም ይሆናል እንዴ? ውሃው ይሞላና ውሃው ይገባና እኔ ጀልባዋ ላይ ከዛ ተሰምጣለች ወደታይ ማለት ነው። ሁሉም ይሰምጣሉ ማለት ነው። አንድ ባንድ ላይም ያለው ከታችም ያለው ያልቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፈኢን የትሩኩም ከተዋቸው ወማ አራዱ የፈለጉትን ነገር ደግሞ እንዲፈጽሙ ዝም ካሏቸው እየሰሩ ዝም ካሉ ሃለኩ ጠፉ ጀሚዓን ሁላቸውም ጠፉ አሉ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከላይም ያሉትም ከታችም ያሉትም ሁላቸውም ጠፉ አሉ። ወኢን አኸዙሁም ነገር ግን ግን ወኢን አኸዙ ከያዙ ግን አለ አይዲህም እጃቸውን እንቅ ካርጓቸው እንዳቀዱ እናንተ እኮ ቀዳዳችሁ ማለት እኛም ጠፋን ማለት ነው። እንዳቀዱ ተው ብለው እጃቸውን ከያዟቸው ነጀው ከላይ ያሉትም ነፃ ይወጣሉ። ከላይ ያሉትም ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። ወነጀው ከታችም ያሉት ነፃ ይወጣሉ። ጀሚአን በጠቅላላ ካልቀደዱ ሁላቸውም ማለት ነው ሰላም ሆነው ነፃ ይወጣሉ ማለት ነው። ከባህሩ ሳይሰምጡ ማለት ነው። ስለዚህ ወኢን አኸዙ ከያዟቸው አለ አይዲህም እጃቸውን እንቅ ካደረጉ ነጀው ነፃ ወጡ ከላይ ያሉትም ወነጀው ከታችም ያሉትም ነፃ ይወጣሉ። ጀሚአን በጠቅላላ ሁላቸውም ነፃ ይወጣሉ ሳይሰምጡ ነፃ ይወጣሉ ብለው መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በምሳሌ ገለጹ ማለት ነው። ማንን ነው የመሰሉት? ከወንጀል የተቆጠበውን ወንጀል የማይሰራ የሆነውን አካልና መሰሉ ልቃኢሚ የቆመ የሆነ አካል አላ ሁዱዲላህ
አላህ የከለከላቸውን ነገር አልፈጽም ብሎ የቆመ የተቆጠበ የሆነ አካል ምሳሌውና ወልዋቂዒ የተከሰተ ያኒ የሚፈጽም የሚተገብር ፊሃ እዛ አላህ ከከለከለው ወንጀል የወደቀ ሰውዬ እኮ ምሳሌው እንደዚህ ነው አሉ። ልክ ያን ወንጀል ላይ የወደቀው የት ላይ ነው ያለው? እታች ላይ ከጀርባዋ ታች ላይ እንዳረፈ ነው። ከታች እንዳሉት ሰዎች ነው ወንጀል ላይ የሚሰራው። ወንጀል ላይ የተቆጠበው እሳ ግን የማይሰራው ከላይ ከጀርባዋ ላይ እንዳሉት ሰዎች ነው ምሳሌው። አሁን ያን ሰውዬ ከላይ ያለው ተግባባን አይደለ? ወንጀል እየሰራ እያየው ዝም የሚል ከሆነ ወንጀል ሲሰራ ተው ካላለው ሁለታቸውም ወንጀል የሚሰራውም ይሄኛውም ኸይሩም ወንጀል የማይሰራውም ሁለታቸውም ይጠፋሉ። ነገር ግን ግን ተው ብለው እጁን ከያዘው ግን እንቅ ካደረገው ይሄ ወንጀል አላህ የሚያስቆጣ ነው በላ ያወርዳል ተው ብለው ቢከለክልሳ ያንም ሰውየው ይከለከላል፣ ነፃ ይወጣል ከእሳት፣ እነዚህኞቹም ነፃ ይወጣሉ። ስለዚህ ልክ እነዚያ ሰዎች ጀልባዋን ማለት ነው እንቅደድ ሲሉ ዝም ካሏቸው ሁላቸውም ጠፉ ብለዋል። ነገር ግን ግን እንቀዳለን ብለው ሲያስቡ እንቅ ካርጓቸው እጃቸውን ይዘው ተው ብለው ከከለከሏቸው ሁላቸውም ነፃ ወጡ፣ ከላይም ከታችም ያሉት ነፃ ወጡ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደተናገሩት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መሐለ ሸሪዓችን እዚህ ሐዲስ የተፈለገበት ወንጀል ሲሰራ አይተን ዝም አይባልም። እኛ ደህና አሁን ምን አገባን ለራሳችን እንስተካከል እንጂ ሌላው ምን አገባኝ ሸክ ቢሰራ አይባልም ማለት ነው። ምክንያቱም የነዛ ሰዎች መዘዝ የዱንያ በላ አይለይም ይላሉ። አንድ ወንጀል የሚሰራ ከሆነ አገር ሷሊህም ጧሊሁንም ጥርግርግ አድርጋ ነው ዱንያ በላ ከመጣ የሚያጠፋው እንጂ አንተ ወንጀለኛውን አይመርጥም። ተግባባን አይደለ? ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ነው። ኸይረን ወቀድ ቃለ ነዓም ረቡና ጀለ ወዐላ ፊ ኪታቢሂል ከሪም ወተቁ ፊትነተን ላ ቱሲበነ አለዚነ ዘለሙ ሚንኩም ኻሳ ወዕለሙ አነላሀ ሸዲዱል ዒቃብ ብሎ ይናገራል። ወቀድ ቃለ አላህ በእርግጥም አላሁ ተባረከ ወተዓላ እኮ ብሏል። ወቀድ በእርግጥም ቃለ አላህ እኮ ብሏል። ቃለ ረቡና ወቀድ በእርግጥም ቃለ ብሏል። ረቡና ጌታችን እኮ ብሏል። ጀለ ወዐላ የላቀ የሆነውና ከፍ ያለው የሆነው ጌታ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብሏል። ፊ ውስጥ ማለት ነው ኪታቢሂል ከሪም በተከበረው በሆነው መጽሐፍ ውስጥ ብሏል። ምን አለ? ወተቁ ተጠንቀቁ አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ወተቁ ተጠንቀቁ፣ ፊትነተን ፈተናን እኮ ተጠንቀቁ። ፈተናን ማኒ ማለት ነው ሙከራን፣ ወንጀልማ ነው ባጭሩ። በለአን ተጠንቀቁ አለ። ወተቁ ተጠንቀቁ፣ ፊትነተን በለአን ማለት ነው ፈተናን እንዳይመጣባችሁ ተጠንቀቁ። ላቱሲበነ የማታገኝ የሆነችን አለዚነ እነዛን ማለት ነው ዘለሙ የበደሉትን ሰዎችን የማታገኝ የሆነችን ፈተና ሚንኩም ከናንተ ውስጥ በዳዮችን ብቻና ብቻ የማታገኝ የሆነችን ፈተና ተጠንቀቁ። ኻሰተን ብቻና ብቻ ማለት ነው ያኒ በዳዮችን ወንጀለኞችን ብቻ የማታገኝ ለይታ የማታገኝ የሆነችን ፈተና ተጠንቀቁ። በለአ ዱንያ ላይ ከመጣ በለአ ሁሉንም ነው በቃ በለአኒ በደለኞችና ወንጀለኞችን ብቻ አትለይም፣ የዱንያ በለአ አይለይም ይላሉ። ስለዚህ አላህ ምን አለ? ወተቁ ተጠንቀቁ፣ ፊትነተን ፈተናን ተጠንቀቁ፣ ፈተና እንዳይወርድባችሁ፣ በለአ እንዳይወርድባችሁ። ያቺ ፈተና ምን ይሆነች? ላ ቱሲበነ አለዚነ ዘለሙ ያኒ ላ ቱሲበነ የማታገኝ የሆነችን አለዚነ እነዛን ሰዎች የማታገኝ የሆነችን ዘለሙ የበደሉትን ብቻ የማታገኝ የሆነችን ሚንኩም ከናንተ እኮ በደለኞች ወንጀለኞችን ብቻ የማታገኝ ኻሳ ብቻ ለይታ ማለት ነው። ኻሰተን ማለት ወንጀለኞችን ብቻ ለይታ አድርጋ የማታገኝ የሆነችን ያኒ ማነው ፈተናን ተጠንቀቁ። ሁላችሁም ነው የዱንያ በለአ ከመጣ ሁሉንም ነው የሚያገኘው፣ ጥሩንም መልካሙንም ጥርግርግ አድርጎ ስለሆነ የሚመስለው ተጠንቀቁ ብሎ አለ ማለት ነው። ወዕለሙ እወቁ አላሁ ተባረከ ወተዓላ መሆኑን እወቁ። ሸዲዱል ዒቃብ ቅጣቱ በጣም ብርቱ እንደሆነ እወቁ። ወዕለሙ እወቁ አላህ ሸዲዱ የበረታ እንደሆነ አልዒቃብ ቅጣቱ በጣም የበረታ እንደሆነ ተጠንቀቁ እወቁ። ስለዚህ ማነው ከናንተ ውስጥ ወንጀለኞችን ብቻ ለይታ አድርጋ የማታገኝን በል ሁሉንም ጥቅልል አድርጋ ሁሉንም የምጠቅለል የሆነችን ማለት ነው ወንጀልና በለአ ማለት ነው። ወይም ሙሲባ ከመምጣቱ በስተፊት ወንጀልን ራቁ፣ ፈተናን ራቁ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ ይሉናል። ስለዚህ በዚህ አንቀጽ መሰረት ምናለን? ዱንያ ላይ ወንጀል ከተሰራ መልካሙንም መጥፎውንም ጥርግርግ አድርጎ ነው የሚመታውና ስለዚህ ለራሳችንም ስንል በመልካም ነገር ማዘዝ ከመጥፎ ነገር መከልከል ያስፈልጋል የሚል ነው የዛሬው ደርሳችን። هذا والله اعلم نكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.